آپ نے قبلہ جناب جاوید رضا فیضی صاحب سے بڑا اچھا خطاب سنا، اور ثقافی صاحب کی نظامت کہیے یا تقریر کہیے یا فن خطابت کا جوہر کہیے، الغرض جو کہیں گے جائز اور درست کہیں گے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ مجھے بھی سنیں، میں چل کے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پہلے آپ کی محبتوں کے حوالے ایک شعر کروں کہ ولی اللہ دے تک لیں دینے کیا دوروں کیا نسدے کو ایک پل اندر موڑ لیا دے تے گول گئی نی بندوں کو۔ اب آپ حضرات یہاں کانفرنس میں آئے ہیں، سننے آئے ہیں، تو آپ دل میں یہ بھی یقین رکھیں خدا بھی ہمارے ذکر کو قبول کرے گا اور اپنے ولی کے صدقے سے قبول کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا ہزار بار شکر ہے اس نے ہمیں اسلام جیسا مذہب دیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن جیسی کتاب دی، محمد عربی جیسے پیغمبر دیے، مولا علی جیسے مشکل کشا دیے، امام حسن جیسے سید دیے، امام حسین جیسے شہید دیے، ابو حنیفہ جیسے امام دیے، غزالی جیسے مبلغ دیے، نظام الدین اولیاء جیسے صاحب جمال دیے، علاء الدین صابر جیسے صاحب جمال دیے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسے صاحب کمال دیے۔ کھول کے بولا سبحان اللہ۔ اے مسلمان، تیرا دنیا میں رہنا بھی افضل اور تیرا دنیا سے جانا بھی، علماء کی توجہ چاہوں گا، تیرا دنیا میں رہنا بھی افضل، تیرا دنیا میں سے جانا بھی افضل۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان جب تک زمین پر رہتا ہے روزہ مصطفیٰ دیکھتا ہے، اور مسلمان جب زمین میں جاتا ہے تو چہرہ مصطفیٰ دیکھتا ہے۔ ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں اسلام خطرے میں ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا سوشل میڈیا پر، کبھی کہتے ہیں اذان پہ پابندی، کبھی نماز پہ پابندی، کبھی یہ بند، کبھی وہ بند، کبھی مسجدوں پہ حملہ، کبھی مدرسوں پہ حملہ، کبھی علماء پہ حملہ، کبھی ہماری بچیوں پہ حملہ۔ آخر وجہ کیا ہے؟ میں ایک گارنٹی سے یہ بات یہاں کہنا چاہتا ہوں میرے دوست، اسلام کو خطرہ کسی سے نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کا محافظ میرا رب ہے، اسلام کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ اگر خطرہ ہے تو مسلمان کو ہے۔ آپ کہو گے مسلمان کو کیوں خطرہ ہے؟ مسلمان کو اس لیے خطرہ ہے کہ آج کا مسلمان اپنے آپ کو شرعی حدود و قیود میں رہ کر زندگی بسر کرنے کے بجائے آج کا مسلمان آپ دیکھو چوری کرتے ہوئے بھی نظر آئے گا، جوا کھیلتے ہوئے بھی نظر آئے گا، زنا کرتے ہوئے بھی نظر آئے گا، ظلم کرتے ہوئے بھی نظر آئے گا، چور خوری کرتے ہوئے بھی نظر آئے گا، بے حیائی میں بھی نظر آئے گا، بد کرداری میں بھی نظر آئے گا۔ اور اگر اس کا پریکٹیکل کر کے آپ نے دیکھنا ہے، آپ نیوز سنو، کتنے مسلمان نام کے مجرم ملیں گے آپ کو۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے اور دیکھنا ہے، میں آپ سے کہوں گا جب ہماری مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، ایمانداری سے بتانا کتنے مسلمان وضو بنا کے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، رزلٹ آپ کے سامنے ہو جائے گا۔ اس وقت آپ یہاں کانفرنس میں آئے ہو، یہاں سننے آئے ہو، اپنے نبی کا ذکر کرنے آئے ہو، لیکن ایمانداری سے بتاؤ جتنے لوگ آئے وہ سارے نبی کا ذکر سننے آئے، مگر اس پنڈال کو چھوڑ کے کتنے ہمارے بھائی اپنے آپ کو لے کر پیڑوں کے سائے میں بیٹھے ہیں؟ ذرا بتاؤ، جب ہمارا یہ معاملہ ہے پھر ہم کہتے ہیں اسلام خطرے میں ہے۔ میرے دوست، اسلام خطرے میں نہیں ہے۔ اگر خطرے میں ہے تو مسلمان خطرے میں ہے۔ اگر مسلمان کو اپنے آپ کو بچانا ہے تو مسلمان سچے دل سے توبہ کر لے، رب کی دہلیز پہ آ جائے، میرے رب کو ایک بار یا اللہ کہے گا، میرا رب 70 مرتبہ کہتا ہے یا بدی یا بدی یا بدی، میرا ایمان کہتا ہے مسلمان کا کوئی ایک بال بھی بیکار نہیں کر سکتا۔ کھول کے بولو سبحان اللہ۔ جاوید رضا فیضی کی طرح لگتا ہے مجھے بھی آپ کو نعرے کا کہنا پڑے گا، لگاؤ تو سبحان اللہ، نہ لگاؤ تو میں کوئی پریشر آپ پہ ڈالوں گا، لیکن یہاں علماء بیٹھے، اگر میں غلط بولوں گا ان کو پورا حق ہے میری گرفت کرنے کا۔ تو جب ہم اتنی ذمہ داری سے بولتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے آپ ہمارا ساتھ دیں، میں چل کے بولیں سبحان اللہ۔ اسلام خطرے میں نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اللہ کے نزدیک کسی چیز کی گارنٹی ہے تو وہ دین ہے۔ زور سے بولو دین ہے۔ آپ مسلمان ہیں نا بھائی؟ کھل کے بولو ہم مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی چیز بہتر ہے تو وہ کیا ہے؟ دین ہے اسلام۔ اسلام کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ کیوں؟ مٹانے والے مٹ گئے مگر اسلام مٹا نہیں۔ بولو زور سے، اسلام مٹا نہیں۔ فرعون مٹ گیا، نمرود مٹ گیا، ہلاکو مٹ گیا، چنگیز مٹ گیا، نیپولین مٹ گیا، شداد مٹ گیا،
यजीद मिट गया, सारे मिट गए मिटाने वाले, मगर इस्लाम रहेगा, मुसलमान रहेगा, कुरान रहेगा, ईमान रहेगा, मुस्तफा का फरमान रहेगा, अजमेर वाले गरीब नवाज का फैजान रहेगा। अल्लाह इनकी आवाज को और हुस्न अता फरमाए, बड़े दिल से पढ़ते हैं और बड़ी प्यारी आवाज है। अल्लाह ताला आबाद रखे। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। और ये इसलिए नहीं कि इन्होंने पैसा दिया, जो अल्लाह ने अमानत दी है उसकी तारीफ करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। इस्लाम खतरे में नहीं, जोर से बोलो, इस्लाम खतरे में नहीं है। जो इस्लाम से टकराया वो खुद खत्म हो गया, मगर इस्लाम को खतरा हो सकता नहीं है। आप कहेंगे वो कैसे? अमेरिका का सबसे बड़ा डॉक्टर 3 दिन तक ना खाए ना पिए मर जाए, मगर ये कलियर के अलाउद्दीन है कि 12 बरस तक न खाया न पिया और जमाना कह रहा है साबिर पिया। बोलो सुभान अल्लाह। एक साहब बोले आप ये कैसी बातें करते हो, औलिया किराम की ये करामतें बयान करते हो, क्या कुरान से इसकी दलील और सनद है? उलमा बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में मैं आप हजरात को बताना चाहता हूँ। उठाओ कुरान, खोलो 15वां पारा, निकालो सूरह कहफ, असहाबे कहफ जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, खुदा ने उनको बगैर खिलाए पिलाए 309 बरस तक जिंदा रखा। तो जब ईसा के उम्मतियों का ये आलम है तो मोहम्मद के गुलामों का आलम क्या होगा? क्यों ना कहें कि ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। फख्र से हमें कहना चाहिए हम सुभान अल्लाह मुसलमान हैं। बदल के बोलो सुभान अल्लाह। और देखना यहाँ उलमा बैठे हैं, क्या बशारत हुसैन सकाफी की तरह इनके डिंगला में और कोई नहीं है? बोलो कितने हैं? पैसे वाले हैं, मगर जम्मू क्या पूरे हिंदुस्तान में देखो ये नाम क्यों घूमता है? इसलिए कि जिसने रसूलुल्लाह के जिक्र की हिफाजत, जिसने रसूलुल्लाह के जिक्र की नौकरी अपने जिम्मे ले ली। मेरा रब कहता है फस्कुरूनी अस्कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। ऐ बंदे तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा, तुम मुझे याद कर, मैं तेरा चर्चा कराऊंगा। एक बशारत क्या, आपके मोहल्ले का अगर किसी मदरसे का कोई तालिबे इल्म है, मोहल्ले वाले नहीं जानते, लेकिन जब वो दीन इस्लाम के लिए निकला पूरी दुनिया में उसके इल्म का और सिक्का बैठ गया है। सुभान अल्लाह। इस्लाम वो है जो इज्जत देता है। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा बताओ, इज्जत दौलत से मिलेगी? नहीं। बोलो जोर से। नहीं। इधर वाले खामोश हैं, लगता है दौलत से ही चक्कर में मिलेगी। नहीं मिल सकती। इलेक्शन में देखो 5 साल के बाद प्रति लग जाएगी, लगेगी या नहीं? लगेगी। दौलत से इज्जत मिलती नहीं। लेकिन उलमा की तवज्जो चाहूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा जरूरी जुमला दे रहा हूं। अगर इज्जत की बुनियाद पर दौलत मिलती, इज्जत मिलती दौलत की बुनियाद पर तो कारून को मिलती। अगर ताकत की बुनियाद पर इज्जत मिलती तो यजीद को मिलती। अगर सियासत की बुनियाद पर इज्जत मिलती तो अब्दुल मलिक इब्न मरवान को मिलती। ये तारीख बता रहा हूं आपको, लेकिन तारीख शाहिद है कि दौलत की वजह से इज्जत कारून को नहीं, मूसा कलीमुल्लाह को मिली है। सुभान अल्लाह। इज्जत यजीद को नहीं, इमाम हुसैन को मिली है। इज्जत कोफा के हज्जाज को नहीं, बगदाद के गौसुल आजम को मिली है। इज्जत पृथ्वी राज को नहीं, अजमेर के गरीब नवाज को मिली है। इज्जत रामपुर के हामिद अली खान को नहीं, बरेली के अहमद रजा खान को मिली है। बाजार बरेली में है, बहार पूरी दुनिया में है। और कहते हैं कि मिट गए मिटते हैं, अरे मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और देखना, जिस हुसैन के खून से करबला में होली खेली गई थी, उलमा गवाह हैं, उनकी कब्र भी जगमगा रही है, औलाद भी मुस्कुरा रही है। कैसे कैसे आफ्ताब व महताब है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उनकी औलाद, इमाम बाकर उनकी औलाद, इमाम जाफर सादिक उनकी औलाद, बगदाद के मुहय्यिद्दीन उनकी औलाद, कलियर के अलाउद्दीन उनकी औलाद।
अजमेर के मोइनुद्दीन उनकी औलाद, लखनऊ के शाह मीना उनकी औलाद, कचोचा के मखदूम अशरफ उनकी औलाद, महरारा के बरकतुल्ला उनकी औलाद, हाफिज जमाल उनकी औलाद, लखनऊ के शाह मीना उनकी औलाद। अबे जब औलाद ऐसी है तो बाप कैसा रहा होगा, जब खादिम ऐसे हैं तो मखदूम कैसा रहा होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं उनके गधा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। इज्जत ईमान वालों को मिलती है। अच्छा बताओ, इस्लाम किसी इंसान का नाम है? नहीं। अबे है, मोहम्मद इस्लाम इंसान का नाम है, लेकिन इस्लाम, ये इस्लाम वो है जिसको हम पढ़ के मुसलमान बने। सुभान अल्लाह। अगर इस्लाम खतरे में, नहीं है। जोर से बोलो, खतरे में नहीं है। लगता आप जो बैठे हैं आप खतरे में चल रहे हैं इसमें। नहीं। अबे खुल के बोलो, इस्लाम खतरे में नहीं है। क्यों? इसलिए कि अगर इस्लाम खतरे में होता, इस्लाम किसी इंसान का नाम नहीं है कि उसको गोली मार के मार दिया जाए। इस्लाम किसी दरख्त का नाम नहीं है कि उसको आरे से काट दिया जाए। इस्लाम किसी मुल्क का नाम नहीं है कि जिसके ऊपर बम मार के उसको उड़ा दिया जाए। इस्लाम है उसवाए मुस्तफा का नाम, इस्लाम है फरमाने खुदाबंदी का नाम, इस्लाम है अबू बकर के तकवे का नाम, जनाबे उमर के इंसाफ का नाम, अली की खुदा तरसी का नाम, इमाम हसन की बुरदबारी का नाम, इमाम हुसैन की इस्तकामत का नाम, गजाली की जलालत का नाम, गौस की करामत का नाम और ख्वाजा गरीब नवाज की विलायत का नाम। और इस्लाम वो है कि जिसको कोई नहीं मिटा सकता, बशर्ते ये अगर मुसलमान शरई हदूद पे आ जाए, कसम खुदा की हमारी जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी और हमारी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। इस्लाम क्या चीज है। सुभान अल्लाह। आला हजरत फाजिल बरेलवी से हम दिली मोहब्बत क्यों करते हैं? इसलिए कि डाल दे कल्ब में अज़मते मुस्तफा। आप मेरी तरफ देखें, इस वक्त मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, इसलिए कि मैं अपने नबी का जिक्र कर रहा हूँ। जो नबी का जिक्र करे वो खूबसूरत होता है। हमने खूबसूरती शक्ल को दे दिया, खूबसूरत वो होता है जो नबी का जिक्र करे। सुभान अल्लाह। तो आला हजरत से हम मोहब्बत क्यों करते हैं? इसलिए कि डाल दे कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदे आला हजरत पिला। और अगर इजाजत हो मैं आपको थोड़ा सा आला हजरत का ज़हन बता दो। ये वो शख्स है कि एक आदमी का तस्वुर होता है ना, बैठे बरेली में है, तस्वुर गया नबी के पेट की तरफ। सुभान अल्लाह। तो आप कहते हैं कुल जहां मिलके और झोंके रोटी ग़िज़ा, अरे उस शिकम की कनात पिला। दीवानों वाली आवाज आनी चाहिए कि उस शिकम की कनात पिला। अगर मैं अंदाज में पढ़ो वक्त ज्यादा लगेगा। आला हजरत की नजर जब पेट से ऊपर आई, आपकी जब नजर गई नबी के जबान की तरफ, तो आप कहते हैं कुल, आप कहते हैं वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आला हजरत की नजर जब नबी के होठों पे पड़े, आप कहते हैं पतले पतले गुले कुदस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। आला हजरत की नजर जब मुस्तफा की आंखों पे पड़े, तो आप कहते हैं जिस तरफ उठ गए दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। आला हजरत की नजर जब नबी के माथे पे पड़े, आप कहते हैं जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, ओ चबीना साथ पे लाखों सलाम। आला हजरत की नजर जब नबी की बहू पे पड़े, आप कहते हैं जिनके सजदे को महराबे काबा झुके, उन बहुओं की नजाकत पे लाखों सलाम। आला हजरत की नजर जब नबी के कानों पे पड़े, आप कहते हैं दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, अरे काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आला हजरत की नजर जब नबी के हाथों पे पड़े, आप कहते हैं हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया मुझे बैरे समाहत पे लाखों सलाम। आला हजरत की नजर जब नबी की उंगलियों पे पड़ी, आप कहते हैं नूर के चश्मे लहराएं और दरिया बहे उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। नबी की एक एक चीज को अपने तस्वुर में सलाम भेज रहे हैं और आखिर में कहते हैं अरे एक मेरा है, रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। और आगे तमन्ना करते हैं, काश तमन्ना करते हैं काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, तो उस वक्त मुझसे खिदमत के कुदसी कहते हैं फरिश्तों को, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, ऐ रजा पढ़ मुस्तफा जाने रहमत
ہاتھ رکھ مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. اور ہم فخر سے کہہ دیں وہ ہمارے نبی، ارے ان کے ہم امتی تیری قسمت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام. تو آپ حضرات کو اللہ آباد رکھے، شاد رکھے، مچل کے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے یہاں آنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کا مقامی ہوں، آپ جمعے کے دن یا جمعے کے علاوہ سنتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے باہر سے آئے ہوئے علماء کرام ہیں. میں چاہوں گا کہ ہم اپنا وقت بھی انہیں دیں تاکہ آپ جہاں تک بھی ہو اسلام کی جو بات آپ حضرات تک پہنچے آپ اس پہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق بولنے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نہیں ہے دل میں نبی کی عظمت، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا اس پہ خلد بری کی چاہت. کوئی سنے گا تو کیا کہے گا نبی کے صدقے سے کھا رہے ہیں، نبی کے صدقے سے پی رہے ہیں، نبی کے فرمان سے بغاوت. کوئی سنے گا تو کیا کہے گا نمائشوں کی نہیں عشق کی ضرورت ہے. خلوص سے کہاں کہتے ہو تم یا رسول اللہ، اور یہ نام پاک کہاں درو دیوار، ارے دلوں پہ کیوں نہیں لکھتے ہو یا رسول اللہ. میرے کہنے سننے میں جو غلطیاں ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ طیبہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.